Hi dear students, welcome to politics class. Today we can start a new chapter. Are all ready? Okay. Our fourth chapter is growing up as boys and girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. Our outlook of the society is entirely different. Most society respect men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. In this chapter, we are going to study how inequalities between men and women emerge in the area of work. In this chapter, we are going to discuss growing up in the Samoa in 1920s, growing up male in Madhya Pradesh in 1960s, valuing housework, lives of domestic workers and women's work and equality. Okay. We find distinctions between boys and girls in our societies. This begins from a very young age. First, growing up in Samoa in the 1920s. The Samoan Islands are the part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In the 1920s, according to research reports on Samoan society, children did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity on the islands. Young people therefore learned to undertake long fishing expeditions, but they learned these things at different points in their childhood. സമോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പസഫിക് ഓഷ്യൻ്റെ സദേൺ പാർട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആണ്. അവിടെ എന്താണ് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ലൈഫ്, അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ലൈഫാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 1920s നടന്ന സമോയൻ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിസർച്ചിലെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ചെറിയതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷിംഗ് ആണ്. ഐലൻഡ്സിനായത് കൊണ്ട് അവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്യുപ്പേഷൻ തന്നെ എന്ത് പറയാം, ഫിഷിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം. അവരുടെ യങ് പീപ്പിൾ എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷിംഗ് നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഉള്ളത്. As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings, but by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or do errands for adults
till they were teenagers. But once they became teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, walking in the plantations, learned how to weave baskets. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the works while girls helped with the preparations. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു ബേബി നടക്കാനായി കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് ആരാണ്? അവരുടെ എൽഡർ സിബ്ലിങ്സിന് ആണ്. ബോയ് ആണെങ്കിലും ഗേൾ ആണെങ്കിലും അവരുടെ അതായത് മൂത്ത ചേട്ടനോ ചേച്ചിയായിരിക്കും അവരുടെ ഇളയ കുട്ടീനെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ അഡൾട്ട്സോ അമ്മയൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകാറില്ല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ഒരു 5 years ഓൾഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ എന്താണ് യങ്ങർ സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ കെയർ ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ഒരു ബോയ്ക്ക് 9 years ഓൾഡായി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മറ്റു വർക്ക്സുകളിലേക്ക് അവൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഫിഷിങ്, പ്ലാന്റിങ് കോക്കനട്ട്സ് ഇതിലേക്കൊക്കെ തിരികുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഗേൾസ് എന്താണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതായത് അവരുടെ യങ്ങർ സിബ്ലിങ്സിനെ അതായത് സഹോദരങ്ങളെ അനിയനെയും അനിയത്തീനെയും ഒക്കെ നോക്കുകയിൽ തന്നെയാണ് ഗേൾസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവർ എന്താണ് അഡൾട്ട്സ് ഈ പെൺകുട്ടികളെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും കുട്ടികളെ നോക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ദെൻ ബോയ്സും ഗേൾസും ടീനേജേഴ്സിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗേൾസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നത്. ഗേൾസിന് എപ്പോഴാണോ 14 വയസ്സാകുന്നത് അപ്പോഴവർക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നത്. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഫിഷിംഗ് ട്രിപ്സിന് പോവാം, പ്ലാന്റേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം, ബാസ്ക്കറ്റ്സ് വീവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് 14 years കഴിഞ്ഞ് ഗേൾസിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് ഹൗസുകളും അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഗേൾസിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ബോയ്സും ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതാണ് സാമോയ ഐലൻഡ്സിൽ 1920s പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, in this picture you can see a class 7 Samoan child in his school uniform. Okay, next, growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. Here given the experience of Madhya Pradesh in the 1960s. From class 6 onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in the total seclusion and safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once school was over, the boys' watch was hundreds of school girls crowded the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fear of being teased or attacked. 1960s മധ്യപ്രദേശിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലാസ് 6 ആകുമ്പോഴേക്കും ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും എന്താണ്
സെപ്പറേറ്റ് സ്കൂളുകളാണ് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗേൾസിനുള്ള സ്കൂളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗേൾസിൻ്റെ സ്കൂളിന് ഒരു സെൻട്രൽ കോർട്ട്യാർഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് പുറം ലോകവുമായിട്ട് അധികം അറ്റാച്ച്ഡ് ഒന്നുമല്ല. അവർ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് അവരുടെ ക്ലാസ് സ്കൂൾ എന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് മാത്രമാണ് അവർക്കുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ബോയ്സിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോർട്ട്യാർഡ് ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ബിഗ് സ്പേസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബിൽഡിങ്സുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവർക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും പോകാം. ഈ വില്ലേജസോ ടൗൺസുമായിട്ടൊക്കെ എല്ലാം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ബോയ്സിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഗേൾസിന് അവിടെ ഓരോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബോയ്സിന് അവർക്ക് സ്ട്രീറ്റ്സിൽ പോകാനും എവിടെ വേണേലും പോകാൻ അവർക്ക് ബൈസിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ട്രിപ്പ് പോകാനും ഒക്കെയുള്ള ഫ്രീഡമുണ്ട്. അതേസമയം ഗേൾസിനാണെങ്കിലോ അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർ ആ സ്ട്രീറ്റ്സിലൂടെ ഒരു നാരോ സ്പേസിലൂടെ മാത്രമാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുക. അവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹോം ആയിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നത്. അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ഫ്രീഡവും ലഭിച്ചിരുന്നത്. അവർ അത്രത്തോളം ഗേൾസ് ഫിയർ ചെയ്തിരുന്നത്. അവർക്ക് അത്രത്തോളം സൊസൈറ്റീനെ അത്രത്തോളം പേടിച്ചായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ 2 എക്സാമ്പിളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ബോയ്സും ഗേൾസും ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ സൊസൈറ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും കൊടുക്കുന്ന പുഷപ്പ് എത്രത്തോളമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ. അപ്പോൾ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് ഗ്രോസ് അപ്പ്. സൊസൈറ്റീസ് മേക്ക് ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബോയ് ആണെങ്കിലും ഗേൾ ആണെങ്കിലും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും നൽകുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാനും ഒക്കെ പേരൻസിൽ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും നൽകുന്നത്. അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ അറിയാം, അവർക്ക് നേരിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾസിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ബേസായിട്ടോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള ബേസ് മാത്രമൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊരു ടീനേജേഴ്സിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അവരെ വേഗം വിവാഹിതരാക്കി വിടുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോയ്സിനായിരുന്നു, അതായത് പുരുഷന്മാർക്കായിരുന്നു മേധാവിത്വം നൽകിയിരുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിയിരുന്നില്ല. അവർ കൂടുതലും ഫാമിലിക്ക് ഉള്ളിൽ നിൽക്കേണ്ടവരാണ്, കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, ലൈക്ക് കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിയിരുന്നത്. ഓക്കെ. We also realize that society make clear distinctions between boys and girls. This begins from a very young age. Can take the example given the different toys to play with the boys and girls. Boys are usually given cars to play with and girls dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. If we think about it, this difference is created in the smallest and the most everyday things. How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough,
All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subject we can study or the careers we can choose. യങ് ഏജിൽ തന്നെ എന്താണ് ബോയ് ഗേൾ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ടോയ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ടോയ്സ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഗേൾസിന് എപ്പോഴും എന്താണ് ഡോൾസൊക്കെ ആയിരിക്കും മേടിച്ചു, ടെഡി ബിയറൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. അതേസമയം ബോയ്സ് ആണെങ്കിലോ വല്ല കാറോ ഗണ്ണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? അവർ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഗേൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വുമണാകും. അവരെന്താണ് ഫാമിലിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കലാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്. ബോയ്സിനാണെങ്കിലോ അവർ പുറം ലോകവുമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത്, വാഹനങ്ങളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കേണ്ടവർ അവരാണ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലിയർ എവിഡൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഈ ടോയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ഗേൾസിനാണ് നമുക്ക് പിങ്ക് കളറാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അല്ലേ. അതെന്താ പിങ്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നത്? അല്ലെ ബോയ്സിന് ബ്ലൂ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് കളറിൽ അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഇതൊക്കെ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരോ നെഗറ്റീവ് ഇമേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കുട്ടികളെ ഒന്നും വേർതിരിച്ചല്ല കാണേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ബോയ്സ് ഒരിക്കലും കരയരുത് എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് എല്ലാവർക്കും സെയിം ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ. ബോയ് ആണെങ്കിലും ഗേൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അത് എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യൂ അല്ലേ. പക്ഷേ എന്താണ് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ബോയ്സിനോട് പറയും നീ കരയരുത്, നീ സ്ട്രോങ് ആണ്, നീ ബോയ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ ഒന്നാണ് എന്താണ് ഗെയിംസിൽ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ പല ഗെയിംസാണ് ബോയ്സിനാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനും അതൊക്കെ എന്താണ് ബോയ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഗേൾസ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പല പല മേഖല അത്ലറ്റ്സിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിനാണെങ്കിലും ബാഡ്മിൻ്റനാണെങ്കിലും സ്വിമ്മിങ്ങിനാണെങ്കിലും എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം കാണാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീകൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ എണ്ണത്തിലൊന്ന് നോക്കുക. നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെ എത്ര സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണകക്ഷി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഉള്ളത്? സ്ത്രീ മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 2-3 പേർ മാത്രമാണ് ഉള്ളതില്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് പുരുഷൻ്റെ അത്രത്തോളം തന്നെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഇന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. മറ്റൊന്നാണ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ഡ്രസ്സുണ്ട്, പുരുഷന്മാർക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ഡ്രസ്സുണ്ട്. ഇന്ന ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ സ്ത്രീകളെ വേറെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് മോശമല്ല എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു ഡ്രസ്സും നമ്മൾക്ക് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇന്ന ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ വെയർ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്ന സൊസൈറ്റി എന്താണ് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന് കരുതി എന്ത് ഡ്രസ്സും വെയർ ചെയ്യാമെന്നല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ മാന്യമെന്ന് തോന്നുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മറയ്ക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ വേണം നമ്മൾ വെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ അത് എന്ത് ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എന്താണ്, അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചോയ്സാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നെ ഒന്നാണ്
സ്ത്രീകൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ടോക്കണായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്, പുരുഷൻ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് ടഫായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതിന്. അങ്ങനെയാണോ? ഇല്ല, എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയറേ ഉള്ളത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും സോഫ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ? അല്ല, നമ്മൾക്കൊക്കെ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആകണം കഴിയണമെന്നില്ല. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കുറച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ടഫായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ബോയ്സ് എപ്പോഴും ടഫായിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവുമോ? ഇല്ല. അവരിപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ ആ ബോയും അതായത് മെന്നും എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ടോക്കൺ ആകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലിയർ എവിഡൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുക, ഇപ്പോൾ ബോയ്സും ഗേൾസും ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏത് യങ് ഏജിൽ തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. എ വേ ഓഫ് ടെല്ലിങ് ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. In most society, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. സൊസൈറ്റിയിലുള്ള വർക്ക്സുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെന്നിനും വുമണിനും ഒരേ തരത്തിലുള്ള വേജ് പോലുമല്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ചില വർക്കുകൾക്ക് മാത്രം മെന്നിന് നൽകുന്നു, ചില വർക്കുകൾ വുമണാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ആരാണ് ഉള്ളത്? സ്ത്രീകളാണോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണോ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത്? അല്ല. ജെൻസിനും ബോയ്സിനും എന്താണ് മെന്നിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ടീച്ചർ ആവാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചേക്കണം അല്ലേ. എന്താണ് ഗേൾസിന് തന്നെ വർക്കുകൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടു ജോലികളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുക, സ്ത്രീകളാണ് എന്താണ് വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടത്, പുരുഷൻ എന്താണ് വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ശരിയാണോ? അല്ലല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ മുറ്റം അടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നോക്കുക, ആരാ മുറ്റം അടിക്കാറുള്ളത്? അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയാണോ അല്ല ആൺകുട്ടിയാണോ ചെയ്യാറുള്ളത്? കൂടുതലും പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളത് അല്ലേ. പക്ഷേ ആ വർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണോ? അല്ല. അത് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ. ബോയോ അല്ലെങ്കിൽ മെന്നോ ചെയ്തെന്നോടത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പണ്ട് മുതലേ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന കുറേ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള കുറേ നെഗറ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇതായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, we can make up men and women have the same status in the society. Okay, now we wind up our class. You should read our textbook, that is very important. Okay, we can meet next class. Thank you. Have a nice day.